مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ. میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ہزاروں عنوانات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. ایک دن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے. تو انہوں نے فرمایا غانا خلقہ قرآن، قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے میں حضور کا حسن بکھرا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک خلا کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے. قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک خلا پر ہو جائے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب مکمل نہ ہو پائے گی. امن انسانیت پر دار و مدار ہے اور مالی بہتری امن پر دار و مدار ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیاقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، اور انسانیت سے وہ تمام لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی اس دنیا میں آنے والا ہر انسان محسن انسانیت سے ایسی مراد ہے. حضرات ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائے آقا نہ ملے گا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا قال خلق القرآن، بس قرآن ہی آپ کے اخلاق تھا. May Allah give us success and follow in His way. They call Him Al-Amin, the trustworthy, the honest. I call Him Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے، سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے یہ کائنات بنی ہے تیرے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو دنیاوی بتوں سے نکال کر خدا کا نائب بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا. قریشی مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. قبیلہ قریش میں کئی بڑے خاندان تھے، ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا. فقر عالم کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نور پر تو تراغ نبی دجمتی دل شہلاب نبی. خدا پر خدا کی خدائی ختم ہے، خدا پر خدا کی خدائی ختم ہے. یہ مانا کہ ایک دن آئی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے. میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھوں دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. اے رسول امین خاتم المرسلین، تو
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه ميم مستحياس ميم مستطالاس حرفاس حرفاس قربان لگاس۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ چھن سنیمت مائد سی وائن اسی کے ساتھ ہمارا نعت کانٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تعلیمی ادارے جو ایک طرف سے معیار کو بنا کر کے چلا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ایک مسلمان بچے کی اسلامی ضرورتوں کو پورا کر کے چلا رہے ہیں، میرا شعبہ ہم سب کی طرف سے بہت مبارکبادیوں کے مستحق ہے، خصوصاً اس تناظر میں والدین اس کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم جہاں بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں جا کر کے ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جائے گا، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا بنایا جائے گا، ان کو پرائر میں کیا کیا کروایا جا رہا ہے۔ اس ایسے ماحول میں وہ ادارہ جو ہمارے بچوں کو توحید، رسالت، دین حق، اسلام کی حقانیت کے ماحول میں رکھ کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کس کس طرح سے مبارکبادی پیش کریں۔ آج کا آپ کا سیرت طیبہ کا پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں آپ، اور آج کل کی جو پڑھائی مروجہ تعلیم کی ہوتی ہے کم و بیش 20 سال تو لگتے ہی ہیں نا۔ میں اگر ان بچوں سے پوچھ لوں کہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں نا، کیا مقصد ہے آپ کے پڑھنے کا، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ آدمی کوئی 10 منٹ کا کام کرے تو اس 10 منٹ کے کام میں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور 20 سال کے لیے ایک انسان نے ایک کام شروع کیا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ کام کر کیوں رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتے۔ اس لیے کسی بھی سوال کا جواب جو آدمی دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہاں چل گیا،
एक अल्लाह के यहाँ चाहिए, एक सवाल। और दूसरा सवाल, हम जी रहे हैं किस मकसद के लिए जी रहे हैं? हमारे जीने का मकसद क्या है? एक तो ये कि आप मुझे कोई जवाब देकर मुतमईन कर दें, ये वक्ती मामला है। एक ये कि हमने वाकई अपने जीने को कोई मकसद बनाया। अगर मैं इन बच्चों से पूछूं कि आप क्यों जी रहे हैं, आपके जीने का मकसद क्या है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? ये सिर्फ इन बच्चों की खामोशी, बच्चों की कोताही ही नहीं, बुरा न मानिए कि इनके माँ बाप की कोताही है, और कहूं तो मुअल्लिमीन की कोताही। हर चीज से पहले मकसद, कोई काम करता हो बिला मकसद। एक हदीस में इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरूना मनिल मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसको कहते हैं, नादार किसको कहते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सवाल करते हैं, उम्मन सहाबा का जवाब होता, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया कि अतदरूना मनिल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन, तो ये बज़ाहिर सवाल ऐसा था, सहाबा ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। अर्ज किया, मल्ला दीनार लहु वला मता, या रसूल अल्लाह, हम मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास दीनार और दराहिम माल दौलत न हो। इनामत वो अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, इनकी क्या क्या पोजीशन आई हैं इंशाल्लाह। हमारे पास जो जज साहिबान हैं, ये न्यूट्रल जजेस हैं। ये दारुल सिराजुल उलूम डाउन टाउन से बुलाए गए हैं। इनको हमारे स्कूल के साथ कोई वाबस्तगी नहीं। इन्हीं से गुजारिश की गई थी कि आप एज ए न्यूट्रल जजेस हमारे यहाँ तशरीफ लाएँ और इसकी जजमेंट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके इंतहाई मशहूर हैं, वो तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने पूरे प्रोग्राम्स को जज किया। अब उन्होंने जो है अपना वर्डिक्ट दिया है, तो उसका मैं ऐलान करता हूँ। मैं सीरत पाक के जो कॉन्टेस्ट हुआ था, सीरत पाक का कॉन्टेस्ट, उसमें जो इसकी पहली पोजीशन है वो शीमान शौकत साहब को मिलेगी, जो राइडियन पब्लिक स्कूल आमदार कॉलोनी से है। मैं गुजारिश करूंगा वो डाइस में तशरीफ लें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कश्मीर हार्वर्ड के तालिब इल्म बुरहान को मिली है। मैं दावत दूंगा बुरहान को कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। थर्ड पोजीशन इस्लामिया हाई स्कूल गोटा कदल के मोहम्मद इरहान नजार साहब को मिली है। मैं दावत दूंगा कि डाइस। अब नाग कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हैं अरसलान कश्मीर हार्वर्ड से, तशरीफ ले आए। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं हफीजुल्लाह मदीना पब्लिक स्कूल से, नाग कैटेगरी। थर्ड पोजीशन लेजेंड स्कूल ऑफ एजुकेशन से ज़ैद बिन मुनीर को मिली है। उनसे दावत दी जाती है वो डाइस पे तशरीफ लाएं। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब से और समीउल्लाह सर से, वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव हमारे कश्मीर के ग्रीन एम्बेसडर मोहतरम हाजी मंजूर अहमद वांगू साहब को पेश करें। अब हम गुजारिश करेंगे अपने आईटी हेड मोहतरम रिजवान मखदूमी साहब से कि वो डाइस पे इनामात अपने लें। हम सभी लोगों के इंतहाई मशहूर ममनून हैं, खुसूसन हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, हाजी मंजूर अहमद वांगू साहब और अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उलमाए किराम का कि उन्होंने तशरीफ लाए, और अपने मोहतरम टीचर्स का जो स्कूल की छुट्टी के बाद भी बैठे रहें। अल्लाह ताला आपको अपने यहाँ से अजर अजीम अता फरमाए, और अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की खूबियाँ कामयाबी आप सब को अता फरमाए। तमाम शुरूर फितरत से आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दुनिया के हर कोने में बुलंद किया है, ये रब ने कुरान शरीफ में फरमाया है। आज हमने क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में सेकंड फेज़ का ये सीरत कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें बॉयज़ के यूनिवर्सिटी में
शामिल हुए हैं और तकरीबन 40 बच्चों ने उसमें शमूलियत की है। आज सबसे ज़्यादा ये मसरत का मुकाम है कि कश्मीर के मुफ्तान किराम हजरात, जिसमें शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर साहब कासमी, मौलाना अब्दुर्रशीद कासमी साहब और मौलाना अरशद साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपने ज़हनी ख्यालात से और रोशनास किए हैं ऑडियंस को। हम सभी पार्टिसिपेंट्स को और जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग आए थे, दीन के उलमा आए थे, उन सब का हम दिल की अमी गहराइयों से क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और गर्ल्स में नात में तंजीना मॉडल पब्लिक स्कूल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन हासिल की है। कामिला शमीम ने ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दूसरी पोजीशन हासिल की है। हदीका इवज गार्डन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तीसरी पोजीशन हासिल की है नात में। इसी तरीके से हीरा गर्ल्स में मरियम बिलालिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। सादिया यूसुमा इवज गार्डन से दूसरी पोजीशन हासिल की है। लिका एजाज RP स्कूल नागबल ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और आज पहली पोजीशन सीरत में शमीम शौकत रेडन पब्लिक स्कूल मलबाग ने अलमदार कॉलोनी ने हासिल की है। सेकंड पोजीशन बुरहान कश्मीर हावर्ड ने हासिल की है। थर्ड पोजीशन मोहम्मद इरहान नजार इस्लामिया हाई स्कूल वटकदल ने हासिल की है। इस तरीके से नात में बॉयज़ में पहली पोजीशन हासिल की है अरसलान कश्मीर हावर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, दूसरी पोजीशन हासिल की है हफीजुल्लाह मदीना पब्लिक स्कूल ने, और तीसरी पोजीशन ज़ाद बिन मुनीर लीजेंड पब्लिक स्कूल ने हासिल की है। इस तरीके से और आज के जो जज साहिबान थे वो दारुल उलूम कासमिया से थे और परसों जो थे वो दारुल उलूम बिनतुल ईदगाह से ताल्लुक़ रखते थे। और ये न्यूट्रल जज साहिबान थे जिन्होंने फैसला दिया है और हमने वो